كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وذي بيته وإلى روح سيدنا المهاجر اللهم رب العيسى وإلى روح سيدنا العظيم البقيع المقدم محمد من العالمين وجميع سادتنا للعلم ورسولهم وبرائهم من أرواح سادتنا الصوفية حينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض مغاربها خصوصا إلى روح سيدنا صاحب الراتب والبالعشاء وغوث العباد والبلاد أبي عبد الله بن علوي بهم محمد الهدى ورسولهم وبرائهم وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وروحاتهم بالدين الدنيا والآخرة والأرواح كابد عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين والأرواح أموات المسلمين وأحيائهم لا يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج قلوب المسلمين ويشفي مرضاهم ويجمع لهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمولين والمتعدين من قريب أو بعيد ويدخل أسعارهم ويغفر أمطارهم ويعطي كل سيد منا ومنكم سؤاله عن من يرد الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويخرم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث قلنا. يسر الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. يسر الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. يسر الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. يسر الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. يسر الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. يسر الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات رب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والعافات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Dan daripada adabnya lagi orang yang hendak kawin, halaman 308 baris ke-16 dari bawah. Yaitu sunnah dikabarkan dan ditanya hal masalah berkawin itu akan perempuan yang hendak dikawinakan itu. Dan jikalau ada ia bikir itu bujang sekalipun, perawan aja kita.
nya kan semalam abahnya si bini-bini atau kaiknya si bini-bini itu wali mujbir, boleh mengawinkan anaknya atau cucunya yang bini-bini tadi karena sidin sebagai wali, walaupun si bini-bini itu kada tahu, bisa dipaksa, tapi khusus dua orang ini aja, abahnya atau kaiknya boleh, tapi sunnah diberitahu. Nah itu sunnah diberitahu. Tapi seandainya kada diberitahu boleh, artinya sekali datang yang abah ke rumah, sekalinya membawakan laki sudah dikawinakan, boleh lah nintoh sah aja, walaupun si anak bini-bini kita tuh kada diberitahu, tapi syaratnya bujang. Dan semalam ada pang syaratnya yang 4 kah, sekupu juga sesuai, kada yang terlalu tua benar, sebanding aja, kada yang cacat ya kita gitu. Nah ini pas sekupu aja sesuai aja kita, nah maka boleh kada tahu si anak kita yang bini-bini itu, sekali tahunya boleh ke rumah langsung ada lakinya misal, boleh aja nih tuh. Tapi sunnah di sini dikabarkan padahi anak bini kita, padahi bini anak kita ini bahwa ikam nakah nu kakawinakan. Nah bagus dipadahi nang kayak itu, dan tanya halnya berkawin itu akan perempuan itu. Nah mau aja lo ikam, nah ini orang ini pas saja sudah pilihan abah ini, ya pilihan ikam juga sudah sama sesuai dengan kehendak ikam juga. Abah ini tahu benar selera ikam. Oh misal nang kayak itu tuh, sekali dilihati siup yang bini, anak ini siup. Nah berarti murninya siup kada sesuai, lihati perbandingannya, oh ternyata jauh benar kai orangnya, maka berhak si anak perempuan ini menolak, boleh nah itu karena kada sesuai keadaannya. Amun sesuai aja kada boleh menolak. Dan jikalau ada ia bikir sekalipun, nah artinya walaupunnya perawan, karena yang demikian itu kenapa disunatakan ditanya si anak kita yang bini-bini ini dikabari. Nah itu terlebih hampir kepada menjinakkan akan si perempuan itu. Artinya perempuan itu jadi senang anak kita tadi kan. Apalagi abah nih paham cara mencari akan laki nih pas sesuai kehendak seorang. Misalnya maginnya ya bagus nih tuh. Dan menyukakan akan dia. Nah himong anak bini-bini kita tuhnya. Karena dipadahi bedahulu. Dan dari karena inilah bahwa, tapi ini jarang terjadi, wah ini sudahlah hampir-hampir jarang, sebab anak-anak ini bisa memilih seorang talantih pada kuitan. Nah, pilih seorang pas tak pilih kuboy. Nah, itu. Bahwa pulang sunnah dahulu daripada berkawin itu melihat akan si perempuan itu oleh si laki-lakinya. Sunnah melihat, tapi yang dilihat muha aja lah, jangan yang ke bawah-bawah pada situ. Nah dan juga setengah daripada adabnya itu bahwa sunnah pada ketika berkawin itu menghadirkan orang yang banyak. Nah, disarui jadi kita waktu acara nikah itu, nah dihadirkan orang banyak waktu acara nikah, yaitu daripada orang yang soleh-soleh menghadiri acara nikah itu orang yang soleh-soleh yang lebih daripada 2 saksi. Nah, melebihi dari 2 saksi banyak ya kita. Jangan hanya 2 ikong saksi saja yang hadir, disarui juga orang yang terdahulu itu. Jadi kadang jangan sampai kita 2 ikong aja, 2 ikong aja itu sesungguhnya narannya, walaupun sah aja pang. Cuma sunnah dibanyaki yang hadir orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena memeliharakan akan sempurna berkawin itu, supaya sempurna aja kita banyak saksinya. Dan setengah lagi daripada adabnya itu yaitu sayugianya diniatkan berkawin atau nikah itu untuk mendirikan akan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk mendirikan, menegakkan sunnah Nabi yang belum kawin, yang sesuai ya kita. Nah, yang belum, yang sudah bang, kain aja dulu. Ditata dulu yang ada itu nah kayak itu. Nah, dan mengikut akan sunnahnya. Dan lagi diniatkannya berkawin itu akan memeliharakan mata daripada melihat akan perempuan yang diharamkan. Nah, yang diharamkan melihat akan dia. Jadi sudah bisi bini ay dicilingi lagi. Dan lagi sunnah diniatkan berkawin itu akan menuntut anak yang soleh. Nah itu diantaranya
Jadi kita kawin itu supaya berisi keturunan anak yang solih, niat kita tuh. Nah, maka cara hubungan badan, nah itu bagus, caranya diketahui kayak apa, cara yang disunahkan. Nah, apabila yang bagusnya kayak apa, anunya kaifiatnya itu, nah jangan mau ompati gaya orang yang udah kayak wahini, yang gaya kupu-kupu, gaya kodok, gaya macam-macam, gak usah. Itu kalau kata sisilahu. Dan juga membanyakkan akan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi niat kita tadi hendak kawin itu membanyakkan anak nih, banyak kan supaya banyak juga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya inilah, niatnya hendak membanyakkan umat Nabi Muhammad, syaratnya inya wajib mendidik dengan sebenar-benar pendidikan. Amun maulah aja mendidik kada, itu nggak menyupani Nabi Muhammad naranya. Maulah aja gawian memproduksi aja nih, diungkusi kada, dididik kada, dibiayai kada, apa kada, itu menyupani Nabi Muhammad. Berarti generasi kada bagus naranya, apalagi dihuluakan yang kada baik, anak misalnya. Kenapa nyawa anak banyak aja membanyaki umat Nabi Muhammad ya? Itu kalinya membanyaki bang menyupani Nabi Muhammad di padang mahsyar. Memang di padang mahsyar kan Nabi bangga, banyak umat bangga mau masuk surga berataan, itu yang bangga. Amun banyak masuk neraka supan sih den. Nah itu. Jadi membanyaki umat Nabi Muhammad ini orangnya orang yang saleh, yang bagusnya nang itu, yang si laki yang bini itu juga menggawian yang badum hari-hari. Anak paget talinga sudah dapat tali dum-duman itu. Kada jara-jara juga misal nih, sambayang kada apa kada, karena bulik mahantup ka bini. Misalnya, maka banyak benar anak misalnya nih. Tah rago kada apa kada. Nah, papian banyaknya bisa anak memenyaki umat Nabi Muhammad, jangan kada pintar nih. Ada kayak itu maksudnya. Supan Nabi Muhammad bisi umat nang kayak ini. Nah, jadi tafsir hadis yang memenyaki umat Nabi Muhammad itu ada tafsir-tafsirnya juga, ada sembarang pang. Dan barang sebagainya jasidin daripada segala faidah orang yang berkawin yang telah terdahulu itu. Nah, banyak faidah orang yang kawin apa? Nah, maka niatnya yang baik-baik nih tuh. Dan jangan dikasat akan berkawin itu semata-mata untuk menyukakan hawa nafsu juga. Nah, khusus saja aku kawin untuk menggunakan senjata Rambon ini aja. Itu aja niatnya. Nah, jangan itu. Dan jangan dikasat semata-mata, bersedap-sedap juga aja kita, jangan juga. Dan lagi sunnah berkawin di dalam masjid. Maksudnya nikahnya, akad nikahnya, kada bangun yang resepsi dalam masjid. Akad nikah itu sunnah dalam masjid. Kenapa? Alasannya ada ilatnya. Ilatnya supaya orang banyak tahu. Karena di masjid itu biasanya banyak kumpulan manusia. Kayak ini nah, banyak manusia. Kalau misalnya, ayo nikah, ayo cepat mana biniannya nah. Nah, langsung ya kada saksinya mana yang ini pang sudah berataan saksinya. Kayaknya ulun jadi walinya. Nah, jadi sunnah nang kayak itu. Nah, cuma bilanya di masjid karena mayoritasnya banyak lelakian, bebinian kadusa becungul-cungul di belakang aja gini 4 juga nojo di kada boleh nang gitu, jadi haram hukumnya. Yang bini yang dayang-dayangnya kah apakah pengiringnya kah kadusa umpat juga becungul di belakang aja gini. Nang kayak itu. Karena timbul panghulunya nak kawin pulang. Melihat bini-bini kebanyakan. Dan sunnah juga di dalam bulan Syawal. Nah, itu sunnah hukumnya di bulan Syawal. Kenapa? Karena kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha jarsidin, tazawwazani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Artinya mempersuamikan akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Syawal. Jadi Nabi nikah lawan Siti Aisyah di bulan Syawal. Itu sunnah banglah. Nah, dan memperbuat akan daku di dalam bulan Syawal, artinya memulai hidup bersama nih di bulan Syawal Nabi dengan Siti Aisyah. Karena itu jadi sunnah hukumnya di bulan Syawal. Nah, tapi di sisi yang lain ada juga kesunahan menyegerakan menikahkan. Misalnya bulan Syawal, misalnya 10 bulan lagi hanya dalam bulan Syawal, kan lawas nih. Nah, sedangkan anak kita ini kan sudah kegatalan bener nih. Nah, kita kisar misalnya. Nah, pina kada karon rasa, segerakan karena mengamalkan yang sunnah. Jadi kada apa-apa meninggalkan amalan
satu sunnah tapi mengerjakan sunnah yang lain, boleh aja nang kayak itu. Bahkan nih bila perlu ini mendesak, jangan menghadang bulan Syawal 10 bulan lagi sampatnya bejina, misal kayak itu tuh. Nah, jadi ada juga, jadi kesunahan tuh fleksibel, elastisable, impossible. Nah kayak itu kesunahan tuh jangan kalas kada kawa jadi abah pokoknya bulan Syawal aja nyawa kawin, misal nang kayak itu tuh. Padahal 11 bulan lagi kita tak bulan Syawal, yang bininya anak seorang bini yang sudah akor, lalakiannya sudah akor, kan bisa menghadang bulan Syawal kalawasan. Nah, kalawasan ya kita. Misal, nah lain misalnya paling misalnya sebulan kah atau setengah bulan kah tetamu bulan Syawal, nah hadangi aja. Ada apa-apa nang kayak itu. Paham itulah. Jadi hukum itu yang mana lebih maslahat itu yang dipakai. Apalagi bila perkara sunnah aja, mana lebih maslahat itu dipakai. Jangan sampai menghadang bulan Syawal yang 10 bulan lagi. Kita bulan Syawal aja, hanya lumus bulan Syawal kalau lawasan menghadangnya pulang setahun kaina. Kayak apa nang kayak itu? Artinya yang tadi sudah, jadi jangan ujar Siti Aisyah nang kayak itu ulun kawin lawan Nabi itu di bulan Syawal dan memulai hidup pun di bulan Syawal juga, hidup bersama nih. Adapun hal perempuan yang dipilih yang kita jadikan hendak jadi bini nih di dalam berkawin nikah itu, maka yaitu bahwa disyaratkan jangan ada perempuan itu hamba orang. Ini kada terjadi lagi bang, budak orang nih kita. Jika kuasa si laki-laki itu memberi isi kawin, nanti isi kawin maharnya. Mengkawa cari perempuan yang merdeka juga. Kalau untuk sekarang merdeka berataan, kada ada lagi yang budaknya bahari. Duit kada ada, sedangkan mahar bibinya cukup aja. Hendak menjujur yang merdeka kada cukup. Yang si utuh gulaling dalam salawar ini pina buas benar sudah. Nah cari yang tak murah, itu budak orang misalnya dijadikan bini, nah paksain kayak itu. Namun kita yang anu aja kada usah, budak ampun kawan misalnya. Nah, itu. Amun budak ampun abah kada boleh. Misal kayak itu tuh zaman perbudakan bahari bang, tapi ini kada terjadi. Nah satu dulu, yang tiada takut berzina aja kita jangan. Tapi munnya takut berzina, duit kadada, paksa budak itu jangan seadanya aja tuh nama jujur kada banyak aja kita. Dan lagi disyaratkan jangan ada perempuan itu yang diharamkan sebab nasab. Kada boleh. Jadi hati-hati. Makanya hati-hati juga kita nih itulah. Hati-hati dulu nih bebenian nih siapa atau lelaki ini anak siapa. Jangan-jangan yang kisah yang anakku bukan anakku itu sinetronnya kalau pas tak kawin lawan dah anak seorang. Nah itu kada boleh. Nah kecuali ini dang sanak misalnya hasil jinah abah kita, boleh aja kawin walaupun secara biologis dan sanak kita, tapi secara hukum agama bukan dan sanak kita. Abah kita berjinah lawan orang loba anak, lalunya merasa abah kita tuh ya abahnya ya rasanya. Nah bolehlah kita kawin lawan inya tuh menyatu bebinian nyatu kita lalakian tuh sebaliknya boleh kawin. Nah, ada apa-apa itu. Walaupun itu abah jangan naknya itu anak kok. Kan benang sanak berdua. Pabila pian nikah bah aja. Pabila pian nikah dulu. Bila diam hanya sepenuh. Nah, nah kayak mau kayak itu boleh dikawin nih. Nah, boleh kenapa nya kada ada nikahnya. Nah, kalau pang misalnya abah yang kayak itulah kasusnya tuh ada apa-apa aja gitu. Nah, maka ujar Sidin bahwa bini-bini tadi apabila sabab sanasab misalnya atau sabab sapar susuan, nah dan sanak sasusu misalnya ulun misalnya pernah menyusul lawan acil ijah sampat 5 kali kanyang lawan Sidin waktu umur sebelum 2 tahun. Sekalinya ada juga bini-bini menyusul juga lawan acil ijah walaupun bukan anak acil ijah, maka ulun berdua banding. Apalagi nih tuh bini-bini itu anak kecil ijahnya pulang begini sama aja sepersusuan juga narangnya. Nah, maka ulun kada boleh kawin dengan anak kecil ijah atau dengan anak orang yang pernah menyusul dengan kecil ijah yang sama-sama 5 kali kanyang yang waktu itu belum umur 2 tahun. Berarti dengan anak sesusun narangnya nih tuh. Karena yang diharamkan daripada sepersusuan itu sama seperti yang diharamkan dengan sanasab juga sama.
Kalau sanasab ini kan yang kada boleh kawin mamarina, dang sanak. Nah, kain sesusu itu juga tuh sama, perbandingannya tuh sama. Nah, seperti yang diharamkan dengan nasab. Dan lagi disyaratkan jangan ada perempuan itu yang diharamkan dengan sebab musaharah. Nah, musaharah ini kayak mintuha kita atau sebagai mintuha si minanto kita ada boleh nih toh. Itu sebab ada hubungan pertalian perkawinan tadi. Karena adalah yang diharamkan akan berkawin tersebut di dalam Al-Quran 3 perkara. Nah 3 perkara yang haram kawin lawan siapa-siapa dalam Al-Quran. Pertama, karabat, yakni yang sanasab. Sanasab ya kita. Tapi kada sabadatan sanasab yang haram lah. Kalau besapupu boleh kawin. Anak sapupu pang bagiannya ya boleh, sapupu aja boleh. Lagi anak mamarina pang ya ada boleh. Nah kayak itu modelnya. Dan yang kedua, radha, yakni yang sapersusuan tadi. Dan ketiga, musaharah, yang bermintuhaan lawan minanto ada boleh atau lawan mintuha ada boleh. Nah, yakni yang berambil-ambilan, maksudnya yang berkawinan tadi nih. Adapun karabat, sabab yang diharamkan berkawin dengan dia yaitu 7 orang. Yang sanasab nih, mana-mana yang kada boleh kita kawini yang sanasab itu 7 golongan. Pertama, ibu. Ini bagi ulun laki-laki, mama ulun gak ada boleh. Dan kuitan mama yaitu nini ada boleh juga. Nah, kuitannya nini bang, kada ada lagi lo ke orangnya sudah. Nah, dan jikalau teratas sekalipun ada boleh. Sama ada ia dari pihak ibu atau dari pihak bapak. Sama nang itu paninian nih dari paninian pihak abah atau pihak umak tetap kada boleh. Nah, jadi mama sampai ke atas termasuk kuitan abah yang bini-bini atau nininya abah yang bini-bini kada boleh juga sama yang ke atas. Kedua, anak dan cucu. Jikalau terkabawah sekalipun sama ada cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan sama ada boleh dikawini cucu. Nah, asal kita itu waktu nikah bujur memenuhi syarat rukun nikah, maka insya Allah selamat aja. Ada kasus ini sakingnya perak dunia akhir zaman bang, ada yang memperkosa anak sendiri ya sebetulnya, memperkosa mama sendiri misal kayak itu tuh. Nah maka kalau itu terjadi itu dalam kitab lu nggak ingat dalam kitabnya lah, maka sebenarnya ini tuh cuma secara biologis saja mamanya atau anaknya. Secara hukum ini kada bujur anak dan mamanya. Sebab pun bujur itu mamanya atau bujur ini anaknya mustahilnya benafsu. Kenapa? Nah karena emun bujur berarti mungkin waktu nikah bahari itu ada yang kada terpenuhi kriteria rukun dan syaratnya. Lalu sebenarnya batal pernikahannya itu. Lalu ini sebenarnya pandangan masyarakat memang anaknya secara biologis, padahal pandangan Allah bukan anaknya, makanya purun memperkosa itu. Nah itu alasannya. Jadi ke dalam Islam itu asal bujur anaknya kada maunya, asal bujur mamanya kada mau juga, asal bujur-bujur dari pernikahan yang sah. Nah, paham ya pian lah kalau bang pian baca surah kabar kah yang di media sosial kah, dia misalnya apa cucu memperkosa neneknya aja misal. Nah, berarti itu lain cucunya nih tuh. Lain cucu ada asli cucunya ada tuh sesuatu yang salah di pernikahan itu. Jadi kita jangan takajud lah. Jadi jasidin pertama ibu nini ke atas, yang kedua anak cucu harus ke bawah, baik dari pihak laki-laki anaknya atau dari pihak perempuan yang cucu nih. Yang ketiga saudara dan sanak ya kita, dan sanak kita yang bini-bini sama ada ya saudara sa ibu sa bapak. Dan sanak kita bini-bini sakandung nih, atau saudara sabapa aja, atau saudara saibu aja, ada boleh juga kawin ini. Yang keempat anak daripada saudara laki-laki, keponakan aja kita. Anak daripada saudara kita laki-laki dan cucu daripada saudara laki-laki. Ada bini-bini, ada boleh juga kawin ini. Jikalau terkabawah sekalipun, sama ada ya daripada saudara kita yang saibu sabapa, cucunya nih. Atau daripada saudara sabapa atau daripada saudara saibu juga. Nah, kita bisi cucu nenek, cucu uli dan sanak kita tapi saabah aja sama mama aja tetap kada boleh juga.
Kalima, anak daripada saudara perempuan. Nah, berarti apa nih? Anak saudara perempuan keponakan, ya kada? Nah, dan cucu daripadanya sama nang kayak itu. Dan jikalau terkabawah sekalipun, sama ada daripada saudara seibu sebapak, atau daripada saudara sebapak, atau daripada saudara seibu sebapak, menyebisi cucu, tetap kada boleh juga. Nah, nang keenam, saudara nini. Saudara nini, yakni perempuan. Kita bisi nini, nini bisi dang sanak. Nah, kada boleh itu. Dan jikalau terke atas sekalipun, nah keenam. Lima, tadi 7 kata deh. Adapun radha, ini 6 aja lah, ini 7 lah. 7 tadi lah. Adapun kerabat sahabat diharamkan berkawin dengan dia yaitu 7 orang. Nah, ini 6 aja nah tertinggal sebuting ya kalau. Nah sebuting tuh pian pikirkan aja masing-masing. Yang mana tertinggal tuh. Ini 6 aja pengen ini nah. Lah, saudara nini anak daripada saudara perempuan. Nah kayaknya tetamu aja tuh, kita baca aja dulu nih. Yang sesusu nih, yang diharamkan kawin dengan dia sama ya kayak tadi juga urutannya, maka yaitu 7 pula. Nah 7 sama karenanya sama anunya. Nah mungkin bertambahkan yang ini yang 7 ini lah. Seperti yang diharamkan dengan nasab itu juga sama. Pertama, ibu radha, ibu sasusuan, dan nini kada boleh. Ini nini radha, nini yang sasusu. Dan jikalau terke atas sekalipun, sama ada nini itu daripada pihak ibu radha, radha itu yang sasusu, atau daripada pihak bapak radha yang sasusu. Kedua, anak radha, anak sasusu, dan cucu yang sasusu sama. Dan jikalau terke bawah sekalipun, sama ada cucu itu daripada anak yang sesusu laki-laki atau daripada anak yang sesusu perempuan. Nah radha itu ulun ganti dengan sesusu aja lah sambetannya. Ketiga, saudara sasusu dan sanak sasusu nih. Maka barang siapa menyusu kepada seseorang perempuan, maka segala anak perempuan itu sama ada yang bersama-sama menyusu dengan dia, atau yang di atasnya atau yang di bawahnya, maka sekaliannya itu jadi saudaranya. Keempat, anak saudara sesusunya, keponakan yang sesusu nih, yang laki-laki. Nah, dan yang cucu saudara sesusunya itu sama nangka itu. Dan jikalau terke bawah sekalipun. Nang kelima, anak daripada saudaranya yang sesusu, yang perempuan, nah, sama. Dan cucu daripada saudaranya yang sesusu itu. Dan jikalau terke bawah sekalipun. Keenam, saudara bapaknya yang sesusu. Kita nih bisi mama susuan. Mama susu itu bisi laki. Laki itu bisi dang sanak. Nah, dang sanak ini saudara bapak sesusu naranya gitu. Dan saudara nininya sama, sayang sesusu yang laki-laki. Dan jikalau terke atas sekalipun, ke-7, nah ada ke-7, nah bertambuhan namanya 7. Berarti yang ke-7 tadi ya ini juga saudara ibunya. Nah berarti yang ke-7 di atas tuh dang sanak mama. Yang nomor 7 yang tertinggal kada tertulis tadi nih yang sanasab. Ini nah saudara ibunya yang sesusu dan saudara nininya yang sesusu yang perempuan sama nang kayak itu juga. Dan jikalau terke atas sekalipun, karena sekalian itu seperti yang diharamkan di dalam nasab itu sama aja kita. Nah berarti yang ke-6 yang perkara nasab tadi, yang ke-7-nya mana aja? Yang itu tuh saudara ibunya, saudara ibu dan sanak mama aja kita. Karena sabda Nabi SAW di dalilnya nah, wa yuhramu minar radha'i ma yuhramu minal wiladati. Wapi riwayatin ukhra, wapi riwayatin satu riwayat yang lain minan nasabi. Jadi wa yuhramu minar radha'i ma yuhramu minan nasabi. Nah gitu kalimatnya. Artinya diharamkannya Nabi berkawin atau nikah daripada sesusu itu sama urutannya dengan barang yang diharamkan daripada yang wilayah yang sanasab, wiladah nih yang sanasab. Dan pada satu riwayat hadis yang lain yaitu barang yang diharamkan daripada sanasab. Dan disyaratkan haram radha sesusu itu yaitu bahwa kayak apa garang sabab syarat jadi kawat dipadahakan dang sanak sesusun itu nah yaitu bahwa menyusu si kanak-kanak yang umurnya itu kurang daripada 2 tahun waktu menyusun itu dengan 5 kali kanyang menyusu pada adat
kepada seorang perempuan. Berarti mama yang kita menyusu di situ jadi mama kita, tapi mama susuan narnya. Haram kita kawin lawan sidin, haram juga kita kawin lawan anak sidin, haram kita kawin lawan mama sidin. Nah, kayak itu urutannya sama kayak mama kayak keluarga yang sanasab juga sama, kayak itu urutannya. Adapun musaharah nih sebab yang bintuha binanto nih, yang diharamkan berkawin dengan dia itu maka itu 4 orang. Sebab ada pertalian perkawinan nih. Pertama, ibu si istri kita. Siapa tuh berarti? Nyentuh bini. Nah, bini kita bisi mama. Makanya lampu tuh bapaknya berdiam di rumah nyentuh tarang-tarang lampu, jangan pindah menghadap. Timbul tagawi mintuha yang ini nih. Lampu pajah juga, maka mintuha ini berdiam juga sekalinya. Ada yang model kayak lain aku ada, 4 juga kayak aja nah kayak itu ya, Pak. Nah, ibu istri ada boleh, niniknya sama, niniknya bini kita ada boleh juga. Nah, dan jikalau terkeatas sekalipun sama ada daripada nasab atau daripada yang dan sanak sasusu sama ada istri itu telah dijima sudah, kita bisi bini kawin lawan bini nih, imbah nikah malam pertama belum terjadi besarakan gara-gara yang laki ketakutan ganal bener benda yang ini nih, aku minta cerai aja sudah aja yang bini cerainya. Nah, walaupun belum tagawi maka mintuha tetap mintuha, artinya memang mantan mintuha tapi kada boleh dikawin lawan mantan mintuha ini. Nah, itu si laki-laki tadi nih lawan mamanya bini, mantan mamanya bini nih, nah, kada boleh. Tetap hukumnya kada boleh ya kita, walaupun baru sampainya berhubungan badan atau belum dijima ya kita. Satu dulu lah, jadi mamanya bini atau niniknya bini kada boleh dikawini. Biar sudah syarat lawan bini kita, tetap kada boleh. Kedua, anak istri yang dijimanya, anak oleh istri yang dijimanya bersalahan jika ada istrinya itu belum dijimanya maka ditalaknya, maka anak istrinya itu harus boleh ia berkawin dengan dia. Nah, ulun misalnya kawin on bini-bini ini membawa anak sudah nih baluk ya kita membawa anaknya bini-bini juga, maka bujang juga misalnya. Nah, maka anak si bini ini jadi kan anak tiri kita, anak tiri kan darnya. Nah, paham lah pian? Nah, itu kada boleh dikawini. Tapi di sini padahal anak istri yang dijimanya bininya tadi sudah dijimanya imbah nikah, lalu sudah berhubungan badan. Nah, maka anak bini kita yang hanyar ini diisi anak juga bini-bini. Nah, karena kita sudah nikah dan berhubungan badan, lalu suatu hari cerai misalnya. Bolehlah ulun kawin lawan anaknya, ada boleh. Kecuali sebelum cerai tadi, ulun kada sempat menggawi bini nin tuh. Ulun kawin lawan bini-bini nah, biar jangan bingung nah. Ulun kawin lawan bini-bini narannya ijah. Nah, ijah aja pulang naran terbulik-bulik sudah. Nah, ijah narannya. Ijah ini membawa anak. Bini-bini juga. Siapa narannya? Inur. Nah. Kawin ulun lawan ijah. Belum sampat tagawi-gawi syarat, maka ulun boleh kawin lawan Inur nih, anaknya ijah nih boleh kawin. Tapi seandainya ulun sudah tagawi syarat, ulun kada boleh kawin lawan si Inur nih. Nah, jelas saya itulah. Nang ketiga pulang istri bapak. Oh, ini abahnya pembinian rupanya. Dan istri nini, maksudnya kai, tulis di bawah jaddun, istri kai, lain nini lah, mau istri nini ngalih loh sahabatnya, istri kai ya kita bisi abah nini ngalih hai, pabinian benar aja kita, walaupun abah ini bisi bini sidin itu sudah sidin sarak,
bini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sarak sidin sudah. Paling sebulan sarak sidin. Cuma karena ini mantan bini abah, bolehlah ulun kawini, ulun sebagai anak abah kada boleh. Nah, itu. Kenapa? Karena pernah jadi mama kita. Nah, pernah jadi mama walaupun mama tiri sambatannya. Kayak itu juga kai sama bini kai. Tidak boleh. Walaupun sudah disarak oleh kai nih. Kai itu punya petualang cinta aja nih. Nah. Atau gundik daripada keduanya. Arti gundik ini bisi budak abah, nini kai bisi budak bagi sabahari juga. Maka budak ini boleh sebenarnya kita kawini, tapi karena budak nih ampun abah kita atau ampun kai kita kira-kira sudah pernah sidin gawe. Nya boleh budak itu digawe. Budak yang bini-bini nih digawe oleh patuanan boleh. Nah, karena ini budak ampun abah dan pernah digawe kada boleh kita kawini. Nah, dan jikalau terke atas sekalipun sama ada nininya, maksudnya kainya itu daripada pihak bapak atau daripada pihak ibu, sama ada daripada saradha sasusuan atau daripada nasab, sama nang kayak itu. Nah, yang keempat pulang, ini empat aja gara-gara hubungan pernikahan nih, lalu kita haram kawin lawan seseorang nih tuh. Yang keempat, istri anak kita. Nah, berarti minanto nih. Nah, di pulang bagi si mintuha pulang, mintuha laki nih. Bilang pina anu benar. Nah, maka lihat-lihat dulu ini siapa nih nih. Walaupun mantan minanto ada boleh. Sudah sarak dulu anakku aja. Tetap ada boleh. Kenapa? Karena ini pernah jadi anak kita hukumnya. Nah, keempat istri dari anak ya minanto dan istri cucu ada boleh juga. Nah, walaupun ini sudah sarak misalnya. Dan jikalau terkebawa sekalipun sama ada minanto itu daripada anak sanasab yang mengawininya tuh atau daripada anak yang sesusu yang mengawininya. Nah, empat golongan ini nah yang haram dikawini gara-gara pertalian pernikahan. Dan demikian lagi haram berkawin daripada pihak yang menghimpunkan itu. Nah, ini dikumpulkan kada boleh mengumpulkan kitanya hukumnya kan sunnah kawe boleh aja toh yang ibarat 2 ikong bisi bini 3 ikong, tapi ini yang mana dikumpulkan ini yang 2 3 ini siapanya ada yang kada boleh, yaitu haram berkawin dengan saudara istrinya. Tidak boleh selama saudara istrinya ninto bini seorang ini yang bisi sanak bini-bini ini masih jadi bini seorang ada boleh. Nah, paham lah pian ulun misalnya. Nah, tapi ini boleh kini lah ulun bisi bini ulun tuh bisi ading bini-bini 3 ikong bampat lawan bini ulun entah. Ulun kawin ini keempatnya dikumpulkan kada boleh bang imbay statusnya jadi bini ulun tak imbay kada boleh. Nah, biar berdua kada boleh juga yang tak imbay ya kita ku nikah apa ku terima menikahinya keduanya anak pian misalnya ada boleh gitu. Nah, yang jadi boleh ini kayak ini misalnya ulun kawin lawan bini ulun nih meninggal bini ulun kawin ini pulang adingnya. Nah, itu boleh. Sebulan kemudian meninggal pulang. Ulun kawin ini pulang adingnya yang berikutnya. Seminggu meninggal pulang. Ulun kawin ini pulang. Ila yaumil qiyamah. Nah, maka mintu hadim perlu si anak dia harus misalnya ini. Nah, itu boleh aja kayak itu karena kada tak kumpul. Dan demikian lagi haram berkawin daripada pihak menghimpunakan, artinya mengumpulkan itu, yaitu haram berkawin dengan saudara istri, dan lagi haram berkawin dengan saudara bapak istri, dan sanak bapak, dan sanak istri bapak. Nah, dan saudara istri ibu itu dipaling lah, saudara istri bapak dan saudara istri ibu. Selama ia masih hidup di dalam istri kita, bersalahan jika ia kita talak 3, maka sah berkawin dengan saudara perempuan itu.
Dan jikalau belum lepas iddah istri yang ditalak itu sekalipun, atau kita talak saat laki-laki kawin dengan mintuha bini kada boleh, biar bini kita sudah disarak tetap kada boleh. Ini masalahnya dang sanak mintuha yang bini-bini, baik dari pihak mama, dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Nah bolehlah tuh dikawini. Nah boleh, tapi ada syaratnya tadi. Bila apa? Bila yang bini ulun tadi sudah ulun ceraikan atau sudah meninggal dunia. Pahamilah. Namun bini ulun ini masih hidup atau masih jadi statusnya bini ulun, kada boleh ulun kawin. Lawan siapa? Lawan dang sanak bini-bini mintuha ulun. Baik dari pihak lalakiannya maupun pihak perempuannya. Paham lah pian nek? Nah, bingung lo sudah nah. Nyanyok sudah nih. Nya bahasa baca pulang bahasa. Kira contohnya nah. Ini Habib Iyan ini nabi si anak bini-bini ulun kawin ini anak sidin. Berarti sidin ini kan mintuha ulun kah? Mintuha lo. Sidin bisi bini sidin mintuha bini narnya. Ulun kada boleh kawin lawan mintuha. Karena anak sidin itu kan bini ulun. Misal kayak itu tuh. Kada boleh ulun kawin lawan mintuha walaupun anak sidikna ulun cerai kah atau sudah meninggal kah, tetap kada boleh dikawini mintuha. Tapi ini mintuha ini bisi dang sanak bini-bini. Baik amang iyannya maupun bini sidinnya bisi dang sanak bini-bini. Boleh kah ulun kawin lawan sanak bini-bini mintuha nih? Boleh, asal anak amang iyannya sudah ulun sarak misalnya, sudah ulun ceraikan atau meninggal dunia sudah. Boleh ulun kawin lawan dang sanak mintuha yang bini-bini. Pahamailah. Nah, yang kada boleh kayak ini anak sidin ini masih statusnya bini ulun. Sakalinya ulun hendak babini pulang. Tarpasona kepincut hati lawan dang sanaknya mintuha. Oh, misalnya dikumpulkan boleh lah, kada boleh. Kayak apa supaya boleh? Matiakan dulu si ikong ini nah. Nah, itu aja boleh. Nah, misal itu. Artinya kada boleh berkumpul aja kita. Dan demikian lagi haram berkawin dengan istri yang sudah ditalak 3 melainkan dengan muhallil. Nah, ini nih. Arti muhallil itu bini kita tuh sudah kawin kalain dulu. Lalu disaraknya hanya kita boleh kawin. Amun inya pang kada menyarak nasib nernya. Kada kawai di kita. Bolehlah yang laki ini nih kada menyarak walaupun bapak pamandiran di awal kan kawin aja bini pula karena bila sudah sekali main kan ini syaratnya sekali main. Tarasai aja kita yang tadung ini nah sudah sekali nah saraklah bini kok aku mau ini pulang siap bos dia nya. Sekalinya ingkar janji berdosa lainnya kada nya bininya salah aja nya lo salah kada kah ada apa kada jadi gininya misal kayak itu tuh nah, boleh aja kayak itu tapi makanya jangan sembarang, hati-hati. Talak 3 tuh 3 rupanya bisa langsung talak 3 jatuh talak 3 tuh atau talak sekali misal bebulikan pulang talak pulang sekali bebulikan pulang talak pulang sekali, bebulikan pulang 3 kali proses di waktu yang berbeda sampai 3 kali maka kada boleh lagi seandainya terjadi perceraian inya berujuk tuh kada boleh kecuali kawin dulu yang bini yang ada nih merasa ibu tuh orang dulu kita bahasanya tuh nah itu. Atau ucapannya sekali aja tapi bersambet 3 kamu muaran non bini nih makanya hati-hati lelakian ini nah yang pindah kisah yang kamu muar kamu talak 1000 aja muharatan bener muha jadi jangan sembarang berucap-ucap kayak itu ini masalah khilafiyah bang nih nah kamu talak 3 langsung aja lalu boleh yang bini ini ke rumah kuitannya gitu seminggu gen bini aku mana aja nah mencari pulang ke bini yang ngalih bila melihat sikat kopiah keingatan bini paksa mau terus kita bebulikan gen ya ada kawal yang bini mau sudah talak 3 ya pak
Nah, aku kawin ke lain dulu. Wah, nah kayak itu caranya. Itu yang bujurnya, ini yang mau tamat lah, yang mau tamat. Karena ada tuh yang mengarasi itu, kaulah guru aja yang ada yang anunya, kaul yang lain ada aja. Oh, nenek ada nang kayak itu tuh, ada guru kaul yang lain yang memuliakan yang aja. Oh, karena mau kayak ke amplok yang ini nih. Jadi gurunya ini melihat amplok ini, kadang dulu aja. Rasanya ada pang, rasanya ada pang yang memuliakan aja. Yang talak 3 itu ya kada bujur, ya talak 1 aja itunya aja. Ah, ini guru amplok naranya. Hati-hati dia. Jadi kita mazhab Imam Syafi'i mengucapkan ku talak 3, jatuh talak 3. Itu yang muktamadnya sudah. Jadi hati-hati dengan kalimat talak ini. Sasarik-sariknya lawan bini jangan mudah nyebut talak tuh beri diam. Dan demikian lagi haram berkawin dengan istri yang ditalak 3 melainkan dengan muhallil. Adapun hal adapun hal perempuan yang sunnah dipilih akan dia yang hendak dijadikan bini nih, halnya itu yang mengekalkan bertaulan dengan dia, artinya yang bagus dijadikan bini, artinya mengekalkan bertaulan itu bagus dijadikan istri, yaitu maka kriterianya 8 perkara. Nah ini yang mana laki-laki hendak berbini, yang masih bujang-bujang nih. Nah lihati ada kriteria yang 8 nih. Bagus benar nih sagan sango aja kita. Nah sekalinya ada aja, tapi nya kedadak lawan saurang. Ada aja tapi nya kedadak lawan saurang. Ini penyakit ganal laranya. Cari alhamdulillah aja kriteria ke-8-nya ada pada sosok seorang Khadijah ini nih ya. Nyan Khadijah bang darannya. Nah pas saya sekalinya inya kedadak seorang. Nah ini penyakitnya. Jadi kita jangan terlalu pemilih juga lah. Nah, terlalu pemilih. Jadi lihati aja yang mana keagamaannya kuat gitu aja dulu. Nah, ini pemilih badar. Akhirnya iya sampai umur kai kada kawin-kawin juga. Terlalu pemilih. Batager dalam selawar tuh nah. Nya terlalu pemilih. Nah, apalagi mun bini-bini lah nih, maaf aja pangalah nah, terus terang aja nah. Terus terang terus gitu nah. Terus terang terus gitu. Apalagi mun bini-bini ini ada orang berdatang. Bila yang berdatang nih orangnya soleh aja, sakupu aja lawan seorang cocok aja. Ternyata ditolak di hati japian. Nah, katulahan. Akhirnya napa? Jadi bujang lapok. Lihat aja kada dalam gayaan. Awas hati-hati bini-bini lah. Bini-bini itu hati-hati. Jangan sembarang. Lihatin ini siapa nih? Apalagi yang berdatang nih wali Allah Ta'ala. Hanya yang baru lulus sekolah Darussalam misalnya tah. Nah dilihati orangnya bagus bener ambak bener aja kita. Nah pindah ini pelengkap itu. Kamu pindah ini pendiam itu ganal tuh biasanya ini nah. Ini kan bagaian nulan. Nah, bila banyak pandir halus. Nah ini maka lulusan pesantren yang berdatang ini lo anak kita nih. Nah walaupun usahanya kan ala kadarnya aja, kada banyak bermodal kayak orang, tarima aja karena inya orang soleh, apalagi inya alim, tarima, yang kada diterima, baik ya, kada sugih aja, ayo lihat aja, awas ini tuh, tapi pilih kuboy kan lihat aja, jadi hati-hati sebab bila kita menolak seorang yang pantas untuk anak kita, bagi kita ampun anak nih, atau si pribadi bibiniannya menolak almarhum seorang laki-laki padahal pantas untuknya, orangnya saleh aja, agamanya bagus saja, akhlaknya baik aja, nah ditolak karena alasan dunia, katulahan hidup-hidup. Dengarkan aja suara udah nenek anak coba akan menjadi hati aja. Sebagian katulahan hidup-hidup. Kenapa? Tuhan sarik. Apalagi menolak tuh dengan ucapan macam-macam, bapak nih tuh kemana-mana berjalan berarti segernya mengkawin orang itu aja. Ada bisikan kendaraan nih misalnya nih. Nah, yang kada tahu lagi. Kada tahu. Kita kada tahu kan ini kayak apa kainannya. Jangan-jangan bisa helikopter, bisa pesawat kainan. Sekalinya berjualan mainan yang helikopter pesawat. Ini nah 8 nah.
Delapan yang kita cari kriterianya nih, bini-bini. Tapi inilah berlaku bagi yang lelaki yang bujang aja dulu lah, yang belum bisi bini. Amun yang sudah bisi bini sabar aja dulu. Nggih. Sabar, tunggu situasi kondusif dulu. Jangan pina anu bener aja jangan. Jadiakan bini di rumah tuh jadi wali dulu. Nah kayak itu, jadi wali. Paham lapin jadi wali? Sekalinya kada jadi wali malah kepala suku. Ada kau aja gitu. Nah insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullih ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.